बुझिल जगु एई बर्षारे शोई शोई देह मुंड गुड़ाक दरज हो गलानी। वर्षारे शोइले जदि दरज हो जाउची ताले तळे शोउना। ना मु कौन कहूली कि मो पाई गोटे खटटे तैयारी कर दियंतनी। आमे 3 जण से खटरे केते मजारे शोइबा, बहुत बढ़िया लागिबो। खट ना पलंग तैयारी कर देबी कहूना। हाँ ताहले पलंग तैयारी कर दियो। काली तमे बोधे किछि जानी पारुन। देखिल केते जोरे खरा होउची। खट पाई तो गोटे गछ को निहाती काटिबाकू पड़िबो ना। मु से गछ कटाकटी करि परिबिनी, तमे जा। हाउ ठीक अछि मां, तमे ताहले घरे चूड़ी पिंधिकी बस, मु जाउची गछ हाणीबाकू। सामान्य गछटाकू हाणीबाकू एते कष्ट होउची। दिक तम पुरुष पणिया छी। काली सेमिति किछि कथा नुहे, खरा दिन बोली कहूथिली। काली काऊ जग्गुर कथा को न शुणी गोटे टांगिया धरी चलीगला गछ हाणीबाकू। चाली चाली जाई से गोटे जंगल रे पहुंचिला। एते बाट चालिकी आसिलेनी हेले कोउठी भी गोटे भल गछटे देखुनी। एमिति कही काली गछटिए खोजुथाए। खोजु खोजु से गोटे मोटा गछटे पाइगला। हाँ एई गछटाको हाणीबी, तापर तो एथिरे गोटे बढ़िया खटटे तैयारी हबो। हाँ अरे काउटा कौन मो आड़ को आसुची? हाथ में पुणी गोटे टांगिया धरची ना कौन? मते बोधे सी हाणीब ना कौन? मु कौन करिबे एबे? मु जाई से गछटाको आग हाणी दिए, तापर देखिया। एमिति कही कालिकाऊ से गछ पाखକୁ गला। कालिकाऊ से गछ को गोटे चोट देला बेलକୁ गछटी कथा कहिला। रही जा काऊ, रही जा, तमे मते हाणो ना। किए बा? ओ एई गछ तो हाणीबिनी केमिति मां? तते हाणीकी नेले परा मो स्वामी गोटे भल खटटे तैयारी करिवे, तापर आमे समते भल निदरे शोइबू। तते हाणीबी मां। खट बनेइबो? हौ बना, किंतु एबे नुहे। देखिला केते जोरे खरा होउची। एई खरारे मते तमे हाणी देबो, तमरो ही क्षति हबो। खरा होउची तो हौ थाउ, मते से खरारो कोन मिलिबो? मोर किछि हबनी मां। खाली तोर एकला नुहे, समस्तଙ୍କ कथा टिके भाबो। मो जगु समस्ते निश्वास प्रश्वास नै पारुछंती। आ मो गछर डाल रे केते चढ़ई माने भी आश्रय नैछंती। सेमान तो एबे नाहांती, तांको खाइबा आनिबाकू जाइछंती। तमे एते बड़ अन्याय जम्मा भी करनी। मो ऊपर टिके दया कर। धेतेरिका अन्य मानकठू मते को मिलिबो? आ गोटे कथा सुनी रख, एबे आम घर को मु गोटे नुआ एसी आनीची। यो गछर पवनठू से एसी पवन आहुरी ठंडा। तते किए पचारुची? मु आ कोन किछि कहि परिबी? मोर तो हाथ गोड़ नाही, मु किछि भी करि परिबिनी। मते हानिबार अछि जदी निय, किंतु एहार परिणाम तुमको निश्चय दिने दिने भोगिबाक पड़िबो। सेटा बहुत भयंकर हबो। कालिकाऊ गछ कथा सुनी बहुत जोरे रागी गला। रागरे से गछ को हाणी देला। आह मते बहुत कष्ट होउची। आह हे भगवान, एमिति जीवन मते काहेकि देलो? एते सहाय्य करके भी मो कथा केही भी चिंता कलेनी। किंतु कालिकाऊ से गछर खंड को नहीं घर को चली गला। छी 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 छी, एते बड़ खराटारे तमे गछट को हाणी देला, केमिति तम हाथ गला? किछि कुहनी मां, चुपचाप जाके खटटिए तैयारी करि आण। जग्गू काऊ काली को डरी गला। आउ से गछर गंडीटा को नहीं बाजार को चली गला। सेठू गोटे खटटे तैयारी करी नहीं आसिला। अरे वाह, मो स्वामी तो बढ़िया खटटे तैयारी करिके आनिचंती। बढ़िया हला, चलो चलो याकू आमे नै कि घरे पकई देबा। राती रे मिकी सोई थाए। सोईथिला बेले से स्वप्न रे गोटे गछटी को देखिला। आउ से गछटी गीत गाउथिला। गछटिए मु गछटिए, गछटिए मु गछटिए, तुमारी घरर पिलाटिए, तुमारी घरर पिलाटिए। भल करी मोर जतन नेब, पणा पानी देई बढ़ाउथिब। भल करी मोर जतन नेब, पणा पानी देई बढ़ाउथिब। बड़ हेले ऋण सुझी देबी, राखिब मो छोट कथाटिए। गछटिए मु गछटिए, तुमारी घरर पिलाटिए। एमिति मिकी स्वप्न देखुथाए। हठात तार निद भांगी गला। आउ से उठी पड़िला। बोऊ बोऊ, मु गोटे गछर स्वप्न देखिली। मते लागुची से गछटी बहुत विपद रे पड़िची। हाँ लो बोऊ। हाँ रे मां, हेइथिबो केते की आसिकी गछ को काटी की नै जाउछंती। केही जणे कष्ट रे थिबो, आउ तते स्वप्न रे तार सब कष्ट को कहूथिबो। हेले बोऊ, आमे से गछ को चिन्हिबा केमिति? छाड़ से कथा, जदि से हमको मिलिबार थिबो ताहाल तो निश्चय मिलिबो। एही परी भाबरे
କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଘରେ ଜମାରୁ ବି ରହିପାରିଲେନି କି ଗରମକୁ ସହି ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ଅଧା ଅଧା ହୋଇ କଟା ହେଇ ପଡିଛି। ନା ସେଥିରେ ଡାଳ ଅଛି ନା ସେଥିରେ ପତ୍ର ଅଛି। ଓହୋ, ଏ ଏସିଟା ବି କାମ କରୁନି। ଜଗୁ, ଚାଲୁନ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲୁନ, ସେଇ ଗଛଟାକୁ ତ ହାଣି ଦେଇଛ, ଆଉ ଯାଇକି କଣ କରିବ? ଇରା ବୋଉ, ଚାଲେ ମ, ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ନୁହଁ କେତେ ବଢିଆ ପବନ ହବ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଯିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେପଟେ ମିକି ଆଉ ଟିକି ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ସବୁଆଡେ ତ ଗଛ କଟା ହେଇକି ପଡିଛି, କୋଉଠି ବସିକି ପବନ ଖାଇବ? ଓହୋ, ଗଛରେ ଟିକେ ପବନ ଦେରେ। ଏ ଖରାରେ ବି ରହି ହଉନି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଜଳି ପଡି ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳକୁ କାଳିକାଉ ଯେଉଁ ଗଛକୁ କାଟିକି ନେଇଥିଲା ସେ ଦରଖଣ୍ଡିଆ ଗଛଟି କଥା କହିଲା। ପବନ ପବନ କୋଉଠି ଦେବି? ଏଇ ଗଣ୍ଡିରୁ କୋଉ ପବନ ବାହାରିବ? ଆଉ କେମିତିକା ପବନ ବାହାରିବ? ଯୋଉଥିରେ ଡାଳ ନାହିଁ କି ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଣ ପବନ ବାହାରିବ? ଏ ଗଛ, ତୁ କଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛୁ? ହଁ ଜଗୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟାରୁ ହିଁ କାଠ କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଖଟ ବି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାନିଲେ କଣ ହବ? ନେଡି ଗୁଡା ତ କହୁଣିକି ବୋହି ସାରିଛି, ଆଉ କଣ କିଛି ହବ? ଆରେ ସେଠି ତ କାଳିଅପା ନା କଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠିକି ଯିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳିକାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କାଳିଅପା, ଜଗୁ ଭାଇ, ତମେ ବି ଏଠି? ଆମକୁ ବି ଗରମ ହେଲା ତ ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ପବନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ଥୁଣ୍ଟା। ଗରମ ହଉଛି? ତାହେଲେ ଯା, ଏଇ କାଳିକାଉ ଘରେ ଗୋଟେ ଏସିଟେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଶୋଇପଡିବୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ମୋ ପାଖକୁ କାଇଁ ଆସିଛ? ଗଛ ଭାଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆଉ କେବେ ବି ଗଛ କାଟିବିନି, ଆଉ ତମକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ବଡ କରିବି। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ହାର ମାନିବିନି। ଯଦି ତୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ କଅଁଳିବି। ଆଉ ଶୁଣ, ଆଉ କେବେ ବି ଯେମିତି ଗଛ ନ କାଟୁ। ବୋଉ, ମୁଁ ପରା ଏଇ ଗଛକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ଗଛ, ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଗ ପରି ସବୁଜରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କଲେ କି ଗଛ କାଟିବେନି, ନୂଆ ଚାରା ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଦରଖଣ୍ଡିଆ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗଛର ଧ୍ୟାନ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ସତକୁ ସତ ସବୁଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗଛଟି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କଣ କହିଲା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜିନୁକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କୁହେ। ମିଛ କହି କହି ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲା। ବାଡିଆ ଖାଇକି ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଆସିଗଲି, କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ତ ମତେ ଜଣା। ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଚଢେଇ କଣ ସେପଟରୁ ଆସୁଛି ନା କଣ? ଏ ଚଢେଇ, ଚଢେଇ, ଆରେ ଇଏ କିଏ ସେ? ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛି। କିଏ ତମେ? ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ମୋ ନାଁ ଜିନୁ। ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ବାଟବଣ ଚଢେଇଟିଏ ମୁଁ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତନି? ତମେ ତ ମୋ ମାଉସୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ମତେ ତମ ପାଖରେ ରଖିବ? ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ଘର ଓଳା, ଝାଡୁ, ସବୁ କାମ। ଆହାରେ, ଏ ଚଢେଇ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲାଣି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲେ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲେ। ଟିକି ଚଢେଇ ଜିନୁକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ମିକି ବସିକି ରସଗୋଲା ଖାଉଥାଏ। ଏହେ, ମୋ ଭାଗ ବୁଡିଗଲା। ମାଉସୀ, ଏଇଟା କିଏ ସେ? କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି? ଏଇ ତୁ କିଏ? ଜିନୁ, ତୁ କାହାକୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ସିଏ ପରା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଆଉ ତୁ ତ ଏବେ ଆସିଗଲୁଣି। ତମେ ଦି ଜଣ ଆଜିରୁ ଏଇଠି ରହିବ। ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଖାଇଦବ। ଏମିତି କହି ଜିନୁ ଯାଇ ମିକି ଠାରୁ ରସଗୋଲା ପ୍ଲେଟକୁ ଛଡେଇ ଆଣିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁତକ ରସଗୋଲା ଖାଇଦେଲା। ବୋଉ, ଏ ଜିନୁ ନୁହଁ, ମୋର ସବୁତକ ରସଗୋଲା ଖାଇଦେଲା। ଇଏ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁ ୟାକୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଛୁ ଯେ? ମିକି, ଇଏ କଣ ଏମିତି କହନ୍ତି? ତାର ପରା କେହି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି, ମାନେ ଆମରି ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ରହଲ ଝିଅ, ତତେ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ତୁ ଦେଖିବୁ।
ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମିକି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉଥାଏ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଜିନୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଆସିଛି। ସେ ତ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏ ମିକି, ତୁ ମୋ ନାଁରେ କଣ ସବୁ କହୁଛୁ କିଲୋ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ? ହଉ, ତୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବି ଆଜିଠାରୁ ତମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ। ଇରା ଏ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ, ମିକି କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେନି, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ମତେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ସେତିକି ବେଳକୁ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ପାଦରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇରା ଏ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ ଗପ ଶୁଣଉଛୁ? ନାଇଁ କିଟୁ, ଏଇଟା ମୋର ଗପ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ କଥା ସତ। ତାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିଟୁ, ତୁ କାହିଁକି ତା ପଛରେ ପଡିଛୁ କହିଲୁ? ବିଚାରାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ହଁ, ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ରିତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ତୁ ମତେ ଦବୁ? କଣ କହୁନୁ? ମୁଁ ନୁହଁ, କେବେ ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇନି। ମତେ ଏଇନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦବୁ? ହଉ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାଲି ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ଜିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଲା। ମିକିକୁ ବି ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି। ବୋଉ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ? ହୋ, ମୁଁ ପୁରା ଜିନୁକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି, ତୁ ନିଜେ ନେଇକି ଖାଇଦଉନୁ। ବୋଉ, ମୁଁ କେବେ ନିଜେ ନେଇକି ଖାଇଛି? ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦଉନା ଖାଇବାକୁ। ମତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ପଳେଇବି। ଏମିତି କହି ମିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ଇରା, ଇଏ ତ ମିକି ନା କଣ? ଏଇଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ? ତାପରେ କିଟୁ ମିକିର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମିକି, ଏ ମିକି, ଆଲୋ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଲୋ? ତୋର କଣ ହେଲା ମ? ଓ, ସେ ଜିନୁ ପାଇଁ ତ? ସିଏ ତତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା? ହଁ ରେ କିଟୁ, ତୁ ହିଁ ଏକା ମତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମତେ କେହି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ, ସେ ବହୁତ ବଡ ଡହରାଟା। ତାର ସବୁ କଥା ମିଛ, ସେ କିଛି ବି ସତ କୁହେନି। ଆଉ ସେ ହଇରାଣ କରିବ ବୋଲି ମତେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ହଇରାଣ କରୁଛି ବି। ଇରା ମିକି, ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ଆସିବି। ଏମିତି କହି କିଟୁ ସେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ବାଟରେ ରିନୁ ଆଣ୍ଟି ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ କିଟୁ, ତୁ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଇରା ଆଣ୍ଟି, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଣ୍ଟି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ, ପଚାରୁନୁ। ଇରା ଆଣ୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନୁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। କେତେ କଣ କହି ଯାଉଛି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ କଣ କରି ପକେଇବି, ଏମିତି କେତେ କଥା। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଜମାରୁ କହନି। ସିଏ ବି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ତୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସେଇଠୁ ବାହାର କରିଦେ, ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତାକୁ ପରା ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତଡ଼ିଥିଲୁ, ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଇରା ଆଣ୍ଟି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କହିଲ? ଆରେ, ସେଇଟା ପରା ଡହରାଟା, ଖାଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହି ଖାଇବାଟା ଜାଣିଛି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଆଣ୍ଟି, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତାପରେ କିଟୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ଯାଇ ମିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଇରା ମିକି, ମୁଁ ସେ ଟାଉଟର ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ଆସିଲି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଛି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମ। ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ତାକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ସେ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆମ ମିକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିକିର ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଜିନୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଜିନୁ, ଏ ଜିନୁ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। କଣ ହେଲା ମାଉସୀ? ଆରେ, ତମେ ମାନେ କଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛ? ଶୁଣେ, ତୁ ଆଉ ଏଠି ବଡ ବଡ କଥା କହନି। ଆମେ ତ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଛୁ। ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ରହିପାରିବୁନି, ଯା ଏଠୁ। ହଁ, କଣ ହେଲା? ତମେ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛ? ହଉ ହଉ, ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଶୁଣ, ତୋ ଭୁଲର ତ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦଣ୍ଡ? କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବି।
ଶୁଣେ, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆଉ ଏ ଡହରା କଥା ନ କହି କିଛି କାମ ଦାମ କରିବୁ। ଏଇଟା ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଟିକି ମାଉସୀ, ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଜିନୁ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମିଶିଲା, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମିକି ଆଉ ଜିନୁ ଏ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ। ଇରା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଲ, ସାଙ୍ଗ ହବ ତ ମିକି ଆଉ ଜିନୁ ପରି। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ କହିଲି